There must be close to 500 of them. This herd of Pullikulam bulls, known more popularly for Jallikattu, Tamil Nadu's controversial bull taming festival. These bulls were once at the center of the rural agrarian economy, primarily used as draft animals and trained for hard agricultural labor. But with mechanization, their demand started to fall. With it, what suffered were the wide open grazing lands that these animals used to graze on. அதுக்கு காரணம் இன்றைக்கி இருக்க நவீன வளர்ச்சி, அதுபோக வளர்ச்சியில் போக்குவரத்துக்கான சாலைகள் எல்லாம் பெரிய லெவல் சாலைகள்லாம் உருவாயிடுச்சு. அதனால் மாடுகளினுடைய அந்த தொடர் அந்த பயணம் மேய்ச்சல் வழி பாதைகள் அங்கங்கே தடைபட ஆரம்பித்தது. அதுபோக மேய்ச்சல் நிலங்களும் அரசினுடைய பல்வேறு வளர்ச்சி பாதைகளுக்காக எடுத்ததுனால மேய்ச்சல் நிலங்களும் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுபோக ரியல் எஸ்டேட் இது போன்ற இதில் எல்லோரும் ஃபென்சிங் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் மாடுகளினுடைய பாதை எல்லாமே தடைபட ஆரம்பிச்சது. ஆனால் எங்கள் கிராம பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட நான் சின்ன வயசில் பார்க்கும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 கிடை மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக வளர்த்துட்டு இருந்த பகுதி அது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5,000 மாடுகளாக குறைஞ்சிருச்சு. Kumar is a third generation pastoralist. He has been grazing his army of cattle for years in the commons in and around Madurai. Today is a special day for him and his wife Irulai. It is Mattu Pongal, the Tamil festival celebrating draft livestock. As he joins Irulai in prayer, he asks for special blessings for his beloved cattle. It has been a hard time for them all. 3-4 தடவை வச்சுருந்ததில் முந்தியெல்லாம் மட்டும் கஷ்டம் இல்லை. எந்த ஊருக்கு போனாலும் 10 ரான்னு ஊருக்கு கரைச்சவன்றாங்க. கம்மாயில் எந்த கம்மாயில் வேணாலும் தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்றாங்க. தண்ணிக்கு விடக்கூடாது, மீன் செத்து போங்க, தண்ணிக்கு விடாது. ஏன்னா அந்த மாட்டை 1000 மாட்டை கொண்டு எங்கே விடுவீங்க? மல்லு கட்டின மாதிரி தான் இதை நாங்கள் இப்போ அதை வச்சு காலம் தெளிக்கிருக்கோம். As evening draws closer, we watch Kumar guiding his herd to a field nearby. The field belongs to Pal Sami, a farmer. This is where Kumar's animals will spend the night as part of the practice of penning or kidai. An ancient practice carried out by herders, penning is merely the act of leaving livestock on agricultural fields to ensure cattle dung gets deposited there. The remains give the soil a massive boost of nitrogen and organic matter. Parameshwaran, a neighboring farmer, confirms. சாணி மாட்டு சாணி அந்த அளவுக்கு சக்தியாக உரமாக இருக்குது. அது இருந்தால் தான் விவசாயம் நல்லா வருது. Over 5,000 years old, this tradition binds the herds to the farmlands, enriching it for the next planting season. இப்போ லாரியில் கொண்டு வாழைக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 லாரி 5 லாரி விருதுநகர்லேருந்து கொண்டு கொட்டினேன். நல்லா வாழை வந்துச்சு. மழை பெய்யலை, அந்த உடனே ரொம்ப நல்லா மழை பெய்யலை. As key enablers of this carefully planned service, the pastoralists get paid in return, allowing them sustenance while they migrate. இவங்க பக்கத்து கிராமம் தொட்டியை வெட்டி மைக்குடிங்கிற பக்கத்துலேருந்து கடை கொண்டு வருவாங்க. மாடு இது ஒரு கடை மாடு பேர் கொண்டு இங்கே அப்படியே ஒரு ஊராக நிறுத்திக்கிட்டே வருவாங்க ஒருத்தருக்கா. அப்போ நமக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா சொன்னோம்னா நிப்பாட்டுவாங்க. What sounds like a clean, green ecological practice is, however, no longer as simple. The advent of the green revolution and chemical fertilizers have virtually removed all traces of this tradition. குப்பை வாங்கித்தான் அடிக்கிறோம். அது இப்போ விடமாட அந்த கடை மாடு சிக்கிறது கிடைக்காது. சில பேர் புரியாமல் மேய்க்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாதுன்னு வைகிறாங்க. Coming from a family of pastoralists himself, it was these complexities that got Kabilan curious. A professor of computer studies at the COVID lockdown gave him a chance to witness these changes up close. அதே மாதிரி கெடா அமர்த்துறவங்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளி விழுந்துருச்சு. விவசாயிகள் எல்லாமே செயற்கை உரங்களை மையமாக வச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
In 2020, Kabilan decided to revive the pastoral practice of Kidai. Supporting him was the government-run incubation forum Madurai Agri-Business and a group of like-minded locals. இதெல்லாம் ஆனால் அரசனுடைய பார்வையிலே இல்லை. இவங்களா அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, அவங்களா செஞ்சிட்ருக்காங்க. இதையே ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக அவருக்கு மாற்றக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம இந்த நிறுவனமாக படுத்தினோம் அதை. The first step was the creation of a non-profit called Thoruvam. It happens to be one of India's first pastoral producer organizations. 2-3 விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று, கெடா அமர்த்துறதுனால விவசாய நிலம் பயன்படுது ஒரு பக்கம். அதில் விவசாயிகள் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நாள் இரவு நிறுத்துறதுக்கு. அதே மாதிரி இவங்க மற்ற நேரங்களில் விவசாயம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மீதி நேரங்களில் சாணத்தை கலெக்ட் பண்ணி கேரளாவுக்கு விற்கிறாங்க. அது பெர் டன்னு 3500 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது 25-30 வருஷமாக அவங்க தான் வாங்கிட்டுருக்காங்க. Over the years, Thoruvam has managed to bring together more than 2,000 migratory pastoralists across the state of Tamil Nadu. Together, they have penned over 1,000 acres of land with the help of 8,000 livestock. Farmer leader Sedubadi tells us that the efforts have been paying off. அப்படி கிடை அமர்த்தி நீங்கள் வேளாண்மை நடத்தும்போது அந்த வயலில் வேறு எந்த இடுபொருள்களும் வேறு இயற்கை இடுபொருள்கள் எதுவுமே எக்ஸஸாக நீங்கள் கொடுக்கவே தேவையில்லை. தில்லைநாயகம் வயல் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். 2 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரையும் கிடை அமைத்திருக்காரு. இப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடை அமர்த்துறதுக்கு இங்கே வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு 9 வண்டி மாட்டு சாணம் இதில் போட்டிருக்காரு. அது மட்டும்தான் இதுக்கான உரம். In order to maximize the economic benefits of cow dung, Thoruvam today has begun selling additional manure to renewable energy companies. அவங்க இதை வாங்கி சில பயோ சிஎன்ஜி யூனிட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணாங்க. அதில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வர ஆரம்பிச்சது. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்களை மாலத்தீவுக்கு அனுப்ப முடியுமான்னு கேட்டாங்க. இப்போ இது டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இவங்க மாடை விடாமையாக வச்சுருப்பாங்க. While the economy has been showing promise, there is one challenge that still looms large, of protecting the grasslands themselves from increased encroachment. ஒரு அரசே ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குது அப்படின்னா ஒரு 10 ஏக்கர் எடுக்குதுன்னா அந்த மேய்ச்சல் நிலங்கள்லேருந்து ஒரு 10 ஏக்கர் எடுக்கிறாங்க. திரும்ப இதுக்கு ஒரு இணையாக ஒரு மேய்ச்சல் நிலம் கொடுக்கணும். அது எங்கேயாவது ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ இங்கே இருக்க உயிரினம்லாம் எங்கே போவாங்க? Sangamani is the son of a traditional pastoralist. He himself is currently pursuing a doctorate in pastoralism. For 2 hours every day, however, one will find him roaming the village commons, keeping watch and guarding against encroachers. இங்கே மரங்கள் அழிக்கிறது மட்டுமே காடுகள் டிஃபாரஸ்டேஷன் ஆயிராது. இங்கே இருக்கக்கூடிய புல்வெளிகள் அழிக்கிறதும் டிஃபாரஸ்டேஷன் தான். As part of a citizen initiative called Grass Guards, volunteers like Sangamani are doing what they can to protect these grasslands from disappearing. They work alongside Thoruvam as guardians of the ecosystem. நம்பி இருக்கு அப்படின்னா இதில் எலிகள் மேயும், அந்த எலிகளில் நிறைய வேட்டையாடுறக்க சிறுநரிகள் வரும். சிறுநரிலாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. குள்ளநரி நம்ம பதிவு பண்ணோம். சிறுநரிகள்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல. இப்போ நரிகள் அழிஞ்சதுனால மயில்களினுடைய பெருக்கம் அதிகமாகிருச்சு. மயில்கள் ஏன் பெருக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னா, இந்த நரிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா அதில் மயில்களுடைய முட்டையை போய் உடச்சி சாப்பிடும். அப்போ அந்த நரிகள் இல்லாதனால மயில்களினுடைய பெருக்கம் அதிகமாகுது. இந்த மயில்களுடைய பெருக்கம் அதிகமானது விளைச்சல் நிலங்களில் இருக்கக்கூடிய நெல்மணிகளை இந்த மயில்கள் உருகுது. இது எல்லாம் ஒன்று ஒவ்வொரு பாதிப்பு தான். Today, more than 200 grass guards have volunteered across the state to protect these grasslands and the lives it supports. As for Kumar and the pastoralist community, grass is life. As they move with their herds in perfect sync with the natural rhythm of the grasslands. ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு மேய்ச்சல் வழித்தடங்களில் தான் போயிட்டு வராங்க. எல்லாருமே ஒரே இடத்துல மேய்ச்சல் இல்லை. அப்போது எங்கெல்லாம் மேய்ச்சல் இருக்கும், எங்கே விவசாயம் ஆரம்பிக்கும், எங்கே மழை காலமாக இருக்கும், மழை காலம் வரும்போது மேடான பகுதிக்கு போகிறது, இது எல்லாமே அவங்களுக்குள்ள ஒரு கூர்மையான ஒரு அறிவு இருக்குது.
Over the years, the practice of rotational grazing has been a way to lock carbon into the ground, helping turn pastures into massive carbon sinks. அந்தந்த பகுதியில் சாப்பிட வெவ்வேறு இடங்களுக்கு ஏன்னா திரும்ப வளரணும், அது கிரேசிங் வளரணும், அது மேய்ச்சல் நிலங்களில் திரும்ப கிராஸ் வளரணும், இப்படியே சுற்றிட்டே வர்றாங்க. இது ஒரு ரொட்டேஷனல் கிரேசிங்கில் தான் இவங்களோட ப்ராசஸ் இருக்குது. அப்போ இங்கே அடிப்படை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் நிலம் தான் முக்கியம். Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.